안녕하십니까. 저는 인간과 가장 친밀한 동물인 개에 대해 오늘 개와 함께 살아가는 법에 대해서 발표하게 된 대검북교 3학년 4반 이정훈입니다. 오늘 발표하게 될 순서는 이렇게 인간이 함께 한 역사, 그리고 개와 인간의 차이, 그리고 좋은 개란 이런 주제로 발표를 진행하겠습니다. 우선 개와 인간이 함께한 역사에 대해서 소개하겠습니다. 다들 개와 인간이 아주 오랫동안 함께했다는 사실은 알고 있지만 구체적으로 어떤 방식으로 함께해왔는지는 많은 사람들이 모르는 게 사실입니다. 그래서 저는 오늘 고대 유물이라는 구체적인 사료를 통해서 인간과 개가 오랫동안 살아온 역사에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 일단 본론에 들어가기 앞서서 일단 개가 어쩌다가 인간이랑 함께 살게 됐는지, 개의 가축화가 된 과정에 대해서 이런 가설이 있는데 그 가설을 두 가지 정도 소개하고 넘어가겠습니다. 일단 첫 번째 가설은 고아 늑대 새끼가 있는데 그 고아 늑대 새끼를 인간이 지금 우리가 개를 키우듯이 키움으로써 이 개가 이렇게 가축화됐다, 지금 현재의 개가 됐다, 이런 가설이 있습니다. 근데 이게 조금 타당하지 않은 이유는 여러 실험 결과가 말해주듯이 이게 생후 21일이 지나면은 이게 더 이상 가축하기 힘들다, 이런 말이 있기 때문에 여전히 이건 가설로만 남아 있습니다. 두 번째는 이게 스스로 가축화된 거죠. 그러니까 어떤 말이냐면 원래부터 인간과 친밀한 그런 유전인자 가지고 있는 늑대가 인간 근처에 살다가 그런 늑대들이 점점 늘어나면서 자연스럽게 현재의 개와 같은 이런 상태가 되었다. 이것이 두 번째 가설입니다. 일단 이 그림은 신석기 시대에 그려진 타실리안 아제르라는 국가입니다. 그림에서 보듯이 초기의 개들은 대부분 사냥개로 그려져 있습니다. 여기 보이시는 듯이 개가 이렇게 동물들을 쫓고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 두 번째 사진은 폼페이 유적에서 발견된 개조심이라는 작품입니다. 볼 수 있듯이 폼페이는 기원전 79년에 베수비오 화산 폭발로 완전 쑥대밭이 돼서 사라져버린 그런 도시인데요. 그런 도시에서 발견된 이 작품은 여기 있는 목줄이 보이시죠? 이 목줄을 통해 볼 수 있듯이 위험한 개가 있다, 이거를 다른 외부인에게 경고하기 위해서 만들어진 작품이라고 볼 수 있습니다. 그래서 이를 통해서 개의 역할이 원래 신석기 시대 사냥개로서의 역할이었는데 이렇게 폼페이 시대까지 오면서 개의 역할이 집을 지키는 역할까지 이렇게 바뀌어 왔다, 이런 걸 알 수 있습니다. 이건 이제 현재에 이르러서 마음이라는 영화입니다. 다들 아시죠? 마음이라는 영화인데 이제 과거에는 사냥개거나 아니면 집을 지키는 용도로만 쓰였던 개가 이제는 현재 와서 이제 영화 주인공으로도 여기 소개가 되고 있고, 동물농장 같은 데서는 아예 동물이 그냥 대놓고 주인공으로 나오는 등 이제 개의 역할이 이제 사냥개에서 집을 지키는 역할에서 이제 우리 생활과 완전 밀접한 관련을 맺고 있는 그런 동물로까지 바뀌게 됐습니다. 이제 두 번째 주제로 개와 인간의 차이에 대해 알아보겠습니다. 네, 이런 개들을 대하는 데 있어서 우리가 사람을 대하듯이 대하면 안 됩니다. 왜냐하면 개랑 인간은 엄연히 다른 종이기 때문에 개랑 인간에 대해서 차이를 알아보고 그 차이에 맞춰서 개를 대하는 태도가 필요하기 때문에 저 오늘 개와 인간의 차이점에 대해서 간단하게 몇 가지 알아보도록 하겠습니다. 일단 인사법입니다. 개와 인간의 인사 차이에 대해서 알아보겠습니다. 일단 인간 인사는 이렇게 허리를 숙이고 90도로 이렇게 인사하는 형태인데 보통 인간의 인사는 다른 사람에게 공손하게 예의를 표하거나 반가움의 표시로서 인사를 합니다. 왜 이런 식으로 인사를 하는데 과연 개들도 허리를 숙여서 인사를 할까요? 그림에서 보시면 알겠지만 개는 이게 개 얼굴이고 이게 다른 게 엉덩이입니다. 한 개가 다른 게 엉덩이에 얼굴이 대고 있죠.
사람들이 자신의 얼굴을 개 엉덩이에 다른 사람의 엉덩이에 대고 인사를 하지 않듯이 개 인사법은 사람이랑 매우 다릅니다. 동영상 보고 가시겠습니다. You may have heard a lot about how dogs have an incredibly keen sense of smell, and it's true. An average dog's nose is anywhere between 10,000 to 100,000 times more sensitive than yours. So how can dogs, with their super sense of smell, be so interested in their canine compatriots' rear ends? Well, folks, the answer is more complex and interesting than you think. When a dog smells another dog's butt, it's actually collecting a bunch of information about the other dog. Its diet, its gender, its emotional state, and so on. Think of it kind of like speaking with chemicals. In fact, this butt-sniffing action is just one of many examples of chemical communication in the animal kingdom. But what chemicals are packed in a Fido's rear end, and where do they come from? We talked to Dr. George Preddy of the Monell Chemical Senses Center in Philadelphia. Dr. Preddy currently studies the complexity of human body odors and pheromones, but back in 1975, he was on the cutting edge of dog butt science. He and his team of researchers examined the anal secretions of dogs and wild coyotes. So on both sides of Sparky's back door is a stinky small pouch called an anal sac. This sac houses glands that excrete the chemicals dogs use to get to know each other. The apocrine gland is most responsible for that dog smell, but the sebaceous glands also play a part. Preddy discovered that the primary chemical compounds that produce a dog's aroma are trimethylamine and a host of short-chain acids. As you might expect, anal sac secretions have a very powerful, sharp odor as a result of the acids inside. But a dog's genetics, diet, and the current state of their immune system can all influence this aroma through chemical changes in the secretions. You'd think the smell of dog poop would overpower Rover's sensitive snout. But dogs have a second olfactory system in their hypersensitive nose called the Jacobson's organ. This organ is designed specifically for chemical communication. It has its own set of nerves leading directly into the brain, so there's absolutely no interference from other odors. The same organ is used when you see a dog sniffing a fire hydrant or anywhere else there happens to be some dog pee. So, 동영상의 내용에 대해서 간략하게 설명을 드리자면 개들은 인간과 달리 매우 후각이 발달했기 때문에 굉장히 후각성에 민감합니다. 그래서 일단 이렇게 엉덩이 냄새 맡는 이유가 개들의 엉덩이에 있는 항문낭이라는 곳이 있는데 그곳에 있는 분비샘에서 여러 가지 화학 물질들이 나옵니다. 근데 개들은 이렇게 항문낭에서 나온 분비선에 나오는 화학 물질들의 냄새를 맡음으로써 상대견의 시기, 성별, 감정 상태 그리고 우리가 모르는 어떤 무언가를 알아낸다고 합니다. 근데 이때 사용되는 기관이 코가 아니라 후각이지만 코가 아니라 입천장에 있는 제이콥슨 기관이라고 불리는 제2의 뭐 후각신경 뭐 이런 식으로 말할 수 있는데 그 기관을 이용해서 이렇게 냄새를 맡음으로써 상대에 대한 정보를 알아낸다 합니다. 그러니까 앞으로 개들에게 인사를 할 때는 인간에게 인사하는 것처럼 이렇게 허리를 숙여서 인사하는 것은 상대 개에게 위협이 될 수 있으니까 앞으로 자제해 주시면 좋겠습니다. 이번에는 개와 인간의 포옹하는 그런 것에 대한 차이를 알아보도록 하겠습니다. 인간은 포옹을 매우 좋아합니다. 인간은 애정을 표현할 때라든지 아니면 인사를 할 때라든지 여러 상황에서 포옹을 하는데 이는 유인원들의 공통적인 특징이라고 할 수 있습니다. 하지만 과연 개들도 포옹을 좋아할까요? 뭐 우리가 애완견을 키울 때 애완견들에게 막 포옹을 하고 그러는데 사실 개들끼리는 포옹을 하지 않습니다. 일단은 신체 구조상 배와 배가 맞닿을 수 없는 구조이기 때문에 개들은 포옹을 좋아하지 않는데 인간들이 억지로 포옹을 하는 형상이 됩니다. 그래서 처음 보는 개에게 이런 포옹을 하는 것은 앞서 말했듯이 인사할 때 앞으로 고개를 숙이는 것처럼 개에게는 굉장히 위협이 될 수 있습니다. 그러니까 앞으로 자신의 애완견이라고 할지라도 포옹하는 것은 조금 자제해 주시기 바랍니다. 동영상 한 개 보고 가시겠습니다. 앉아. 자, 엎드려. 가만히 있어. 움직이지 마. 가만히 있어. 이리 와. 다시 앉아. 이 사람의 손을 주의 깊게 봐주시기 바랍니다.
가만히 있어. 일어나라. 그래요. 자, 가자. 천천히, 천천히. 천천히. 섰다. 섰어. 일로 와. 앉아. 개들은 후각적인 신호뿐만 아니라 시각적인 신호에도 매우 민감합니다. 방금 전에 동영상에서 보셨듯이 방금 동영상 살짝 잘못되긴 했지만 그 사람도 개를 앉아라고 할 때 주먹을 쥐고 앞에 보여줬죠. 그리고 일어서 할 때는 뭐 손바닥을 보이든지 이런 식으로 시각적인 신호를 이용했습니다. 개들은 아무리 작은 시각 신호라도 알아차릴 수 있어서 예를 들어서 뭐 손가락을 이렇게 움직인다든지 아니면 안구를 살짝 옆으로 움직인다든지 이런 것도 전부 다 개들에게 시각적인 신호로 인식이 될 수 있습니다. 그래서 그또 한 실험 결과에 따르면 실제로도 청각적인 신호보다는 개들이 시각적인 신호에 더 민감하게 잘 훈련된다고 합니다. 그러니까 이제부터는 이제 개를 훈련시킬 때 있어서 소리를 질러서 앉아 이런 식으로 말을 한다기보다는 오히려 이렇게 주먹을 쥐었을 때 앉는다는 것을 가르쳐 주는 것이 좋겠습니다. 앞에서 말했듯이 개들은 청각적인 신호보다 시각적인 신호에 더 민감하기 때문에 잘못된 청각 신호는 오히려 무의미하거나 개를 혼란스럽게 만들 수 있습니다. 우선 개들에게 청각적 신호를 보낼 때는 동의어를 반복하면 안 됩니다. 동의어를 반복하게 되면 예를 들어 동의어 같은 뜻을 가진 말을 반복하게 됩니다. 그러니까 기다려, 가만히 있어, 그리고 그대로 있어. 이거 전부 다 같은 의미로 가만히 있으라는 의미를 나타내지만 개들은 언어를 사용하는 게 아니기 때문에 이 세 단어의 차이를 알 수 없습니다. 그냥 나는 분명히 기다려로 배웠는데 이 사람이 갑자기 가만히 있어로 말하네. 이거는 개들에게는 전혀 신호로 받아들여질 수 없기 때문에 동의어를 반복한다는 것은 개를 더 혼란스럽게 만들 뿐입니다. 두 번째로 명령어를 반복하면 안 됩니다. 예를 들어 앉아라는 말을 하는데 분명히 개에게 가르친 것은 앉아라는 말인데 앉아 이런 식으로 세 번을 연달아 말하게 되면은 개들은 어디까지가 명령인지를 구분할 수 없습니다. 그러니까 개에게 명령을 반복한다는 것은 제대로 된 명령 신호가 아닌 또 다른 새로운 신호를 전달하는 것이랑 마찬가지인 거죠. 그러니까 앞으로 개에게 명령할 때는 명령을 반복해서 안 됩니다. 앞서서 보셨던 동영상에서 계속 앉아 서둘러 이런 식으로 말했는데 사실 그것도 잘못된 거라고 할 수 있습니다. 그리고 짖는 개에게 조용히 해라고 소리치는 것은 아무 효과도 없습니다. 개들은 뭐 앞서 말했듯이 청각적 신호보다 시각적 신호에 더 민감하기 때문에 만약에 소리를 지르는 것은 오히려 개를 더 흥분시킬 수 있습니다. 만약에 짖는 개에게 나도 같이 소리를 질러서 조용히 해라고 계속 소리치게 되면 개들은 이 사람이 내가 짖으니까 같이 짖어주네 이렇게 생각하게 됩니다. 그래서 더 흥분하고 더 짖게 되므로 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 그러니까 앞으로 개들을 조용히 시킬 때는 소리를 지르는 대신 조용히 시각적인 신호를 보내거나 아니면 간식으로 회유를 하는 것이 좋겠습니다. 이번에는 개와 인간은 좋아하는 냄새도 다릅니다. 개가 좋아하는 냄새는 여기 이렇게 보셨듯이 신발 냄새, 그리고 뭐 지렁이 썩는 냄새, 뭐 다람쥐 시체 냄새, 뭐 그런 것들이 다 개들이 좋아하는 냄새. 다 모르셨을 거예요. 아마 개들도 똑같이 인간처럼 향기로운 걸 좋아한다고 생각했는데 이게 향기, 여기 보이는 향수라는 것이 인간에게나 향수지 개들에게는 오히려 우리 입장으로 보면 돼지 똥 냄새 이거나 마찬가지라는 거죠. 개들이 이렇게 인간이랑 좋아하는 냄새가 매우 다르기 때문에 만약에 우리가 목욕시킬 때 강아지 전용 샴푸로 씻긴다. 근데 사실 이거는 인간에게 좋게 맡아지는 냄새지 개들에게는 전혀 좋은 냄새가 아니라는 거죠. 돼지 똥 냄새랑 마찬가지라고 생각하시면 됩니다. 그렇기 때문에 앞으로 개에게서 냄새가 난다고 해서 향수를 뿌리거나 그래서는 안 되겠습니다. 그렇게 되면 개들은 자기 몸에 돼지 똥을 뿌린 것 같다 이런 식으로 생각할 수 있기 때문입니다. 좋은 개랑 어떤 개를 말하는 걸까요? 사람들은 각자의 기준을 통해서 개를 입양을 하곤 하는데 보통 사람들은 그 기준이 개 외모, 그러니까 이 개가 귀엽냐 안 귀엽냐 이런 기준으로 개를 고르는 것이 대부분입니다.
새끼 동물들은 여기 보여주지 사자든지 쥐든지 개든지 돼지도 그렇고 어떤 동물이든지 새끼 동물들은 다 귀엽습니다. 근데 보통 동물을 입양할 때 어릴 때 입양하는데 이런 귀여운 모습에 빠져서 걔를 입양하게 되면 어떻게 될까요? 예를 들어 대형 견을 예를 들면은 대형 견들은 아주 짧은 시간 내에 성견으로 살아야 됩니다. 그러니까 어릴 때 이런 모습만 보고 걔를 골랐다가는 나중에 3개월 뒤에 성견이 됐을 때 자신이 원했던 귀여운 모습이 다 사라지죠. 그러면은 자연스럽게 걔에 대한 애정이 감소하게 됩니다. 그러면 사실 이건 좀 최악의 경우에 유기하는 상황까지 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 걔를 귀여운 것만 판단하고 해서 안 되겠습니다. 앞서 말했듯이 사람들이 귀여운 개를 좋아하는 경향이 아주 짙기 때문에 근 100년간 수많은 품종 개량이 이루어졌습니다. 특히 여기 보이는 이 개는 퍼그라는 종의 개인데 여기 보시면 얼굴이 굉장히 짧죠? 주둥이가. 이게 바로 수백 년간 얘가 100년 전이고 얘가 현재인데 얘가 수백 년간 품종 개량이 되면서 얼굴은 더 짧아졌습니다. 얼굴은 더 짧아지고 그리고 살도 찌고 이런 식으로 품종 개량이 됐는데 이것도 전부 다 수요가 있기 때문에 이런 개를 좋아하는 사람이 있기 때문에 이렇게 품종 개량이 된 건데 이게 문제가 있습니다. 이게 문제가 뭐냐면 이런 개들은 이런 짧은 얼굴로 인해서 보통 개들은 입으로 숨을 쉬는데 입이 짧아져 버리니까 고혈압, 심장 문제, 저산소증 뭐 이런 열과 관련돼서 이런 여러 가지 질병이 생기게 됩니다. 그래서 여기 보이는 이 개도 잉글리시 블록이라는 개인데 이 개도 분명히 좋아하는 사람이 있습니다. 인터넷에 쳐보면 이 개를 분양하고 싶어하는 사람 매우 많습니다. 그런데 이 개 역시 앞서 봤던 퍼그처럼 단두종이기 때문에 몸에 굉장히 질병이 많습니다. 그러니까 이 개는 인기 있는 개들 중에서는 거의 모든 질병을 다 가지고 있는 그러니까 걸어다니는 종합병원 정도로 생각하시면 됩니다. 그래서 이 개의 수명이 보통 개들이 10년 넘게 사는데 이 개는 평균적으로 한 6살 정도면 다 죽는다고 합니다. 이번에 보실 개는 다들 알고 많이 키우시는 개입니다. 닥스훈트라는 개인데 여기 보시면 닥스훈트의 원래 100년 전 사진인데 이때는 지금에 비해서 다리도 길고 허리도 좀 짧고 목도 좀 짧습니다. 이게 딱 적당한 체형인데 100년 동안 사람들이 다리 짧고 허리 길도록 이렇게 품종 개량을 해왔습니다. 계속 이렇게 품종을 개량하면서 생긴 문제점이 있는데 이렇게 함으로써 여기 디스크, 흔히 말하는 디스크라고 추간판 탈출증이 생기기 매우 쉽습니다. 그리고 연골 발육 부전증이라는 병도 있는데 이 병뿐만 아니라 뭐 진행성 망막 위축증 이런 질병들이 생기게 됩니다. 앞서 말했듯이 귀여운 개들이 꼭 좋은 개가 아니라는 것은 제가 앞서 말했듯이 사실이고요. 그러니까 진짜 좋은 개라 하면은 저희는 이제 진짜 좋은 개를 고르기 위해서는 내가 이 개가 귀엽다 이것도 중요합니다. 귀여운 것도 중요하지만 내가 이 개를 정말로 끝까지 키울 수 있을까 이런 것들을 꼭 다 고려해서 개를 키우셔야겠습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.